Okay, hello students. So we are going to start chapter that is inequality, and we will see some important questions from inequality. In yesterday's lectures, we have seen basic concepts of inequality. So आजच्या लेक्चर मध्ये आपल्याला त्यातले काही नेक्स्ट लेवलचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करावे लागतील. सो तुमच्या स्क्रीनवरती प्रॉपर कॉन्सन्ट्रेट करा. आपण काही क्वेश्चन इथं स्टार्ट करतोय. सो आपण काही बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करूयात पुन्हा एकदा. Just hold on. Regular question is solve. First one is 10 minus 2 into 1 plus 4x and less than 20. Okay, solve this. ज्यांचं सेकंड किंवा थर्ड लेक्चर्स जे डेली आहेत त्यांना हे पटापट सॉल्व्ह होईल. ज्यांचं कुणाचं फर्स्ट लेक्चर असेल त्यांना तुम्हाला थोडासा वेळ लागेल ही गोष्ट कॅचअप करण्यासाठी. ओके, वी विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन. So 10 minus 2 into 1 plus 4x less than 20, right? What we will do? So minus 2 into 1 plus 4x, it will remain at left side and 10 will go to the right side. So it will become 20 minus 10. Okay, at the left side, multiply by minus 2 inside. Minus 2 ने multiply करा, minus 2 and minus 2 into 4x, that is minus 8x, right? Minus 2 into 1 and then minus 1 minus 2 into 4x and less than 20 minus 10 is plus 10, right? So again this minus 8x will remain at left side and minus 2 will go to the right side. It will become positive. So we are getting minus 8x less than what? 12. Clear? So again that आता आपण -8 नी राईटला डिवाइड करू शकत नाही. म्हणजे डिवाइड करू शकतो पण मायनस नी जेव्हा आपण डिवाइड करतो तेव्हा तुमची टर्म्स काय होणार आहे? कॅन्सल होणार आहे. आपण काय करूयात, दोन्ही साइडला -1 नी मल्टिप्लाय करा. मल्टिप्लाय बाय -1 टू द बोथ साइड. सो 8x and -12 -1 नी मल्टिप्लाय केले, मायनस नी मल्टिप्लाय केल्यानंतर साइन होणार आहे अपोजिट. क्लियर आहे का बघा? दिस टर्म वी हैव सीन इन प्रीवियस लेक्चर. Right? Now you can divide by 8 to the right side. Then we will get right answer. We are getting x is greater than minus 12 upon 8. So that x is greater than minus divided by 4. So x is greater than minus 3 by 2. So it is your particular first answer, right? Or we can write like this also, x is greater than minus, it is 1.5. So x should be greater than minus 1.5 sorry, or minus 3 by 2. So go on number line or x axis. जे पॉइंट दिसत आहेत ते प्लॉट करायचे. लेफ्ट साइड असतो मायनस इन्फिनिटी, राइट साइड इज प्लस इन्फिनिटी अँड पॉइंट इज minus 1.5. minus 1.5 रेग्युलर कुठे येणार आहे? सपोज इथे कुठेतरी 0 असेल, इथे तुमचं असणार आहे -1. Here is -2, here is -3, here is -4, here is 1, here is 2. So -3 by 2 or -1.5. So -1.5 तुमचा इथे येणार आहे, राईट? त्याला आपल्याला घ्यावं लागणार आहे सर्कल. We have to draw a circle here. This number is, I will write here, this number is -3 by 2 or -1.5. and we want greater value. Greater value म्हणजे कुठल्या साइडला जायचं, लेफ्ट का राइट? ग्रेटर पाहिजे असेल तर आपण राइट साइडला जाणार. सो फ्रॉम हियर यू हैव टू गो टू द राइट साइड, राइट? सो फ्रॉम हियर वी हैव टू गो टू द राइट साइड. सो इट इज योर आंसर, राइट? एंड फाइनल आंसर यू कैन राइट इन डिफरेंट मैनर. लाइक फाइनल आंसर इज x is belongs to, first number is -3 by 2, right side answer is infinity, starting with -3 by 2 but not including, and infinity always open bracket, right? So it is answer in format of open interval. Clear hai ka baga? Ask me if anyone having doubt.
पुन्हा डाऊट आहे का? राहिला असेल तर स्क्रीनशॉट मारून ठेवा. आय एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Daksh completed this question. Kaustubh. Okay, very good. Question number 2. It is second format, that is -3 less than or equal to 3 minus 2x and less than equal to 9. It is second format. In previous question, there was only two terms. One inequality sign was there. दोनच टर्म त्यात होत्या. एकच इनइक्वालिटीची साइन होती लेफ्ट साइड आणि राइट साइड. इथे आपल्याला तीन टर्म्स आहेत. 3 terms and containing 2 inequality terms. So similar question already we have seen. What is given? -3 less than or equal to 3 minus 2x less than or equal to 9. तुम्ही ऍट अ टाइम दोन्ही सॉल्व्ह करू शकता किंवा त्यांना सेपरेट करायचं. म्हणजे पहिल्या दोन टर्म्सला गॅदर करा आणि सेकंड आणि थर्ड टर्मला गॅदर करा. तो दोघांना तुम्ही सेपरेट सॉल्व्ह करू शकता. So -3 less than or equal to 3 minus 2x and 3 minus 2x less than and equal to 9. See properly what I have done. Okay, so solve one by one both. You have to solve both inequalities, right? The first one is -3 2x. So what we can do, take minus 2x to the left side. It will become 2x and 3. -3 will go to the right side. It will become +3, right? So 2x less than or equal to 3 plus 3 is 6. So x is less than or equal to 3. It is your first parameter. X should be less than 3 or equal to 3. Now go for second one, 3 minus 2x. What we have done in previous, minus 2x went to the left side, -3 went to the right side. Okay. Now for this 3 minus 2x, we will do same. Or okay. So minus 2x less than or equal to 9 minus 3. So minus 2x less than or is equal to 6. So as similar, दोन्हीकडे तुम्ही जर -2 ने डिवाइड करणार असाल डायरेक्टली, नुसत्या 2 ने डिवाइड केलं तरी चालेल. नंतर साइन अपोजिट करायचे और -2 ने डिवाइड केलं तर आता साइन अपोजिट करायची, राइट? चला आपण असं लिहूयात, -x लेस दॅन और इक्वल टू 6/2 इज 3. जस्ट 2 ने मी राइट साइडला डिवाइड केलं किंवा 2 ने मी दोन्ही साइडला डिवाइड केलं असं समजा. आता काय करायचंय, x ला राइट साइडला पाठवा, म्हणजे -x विल गो टू द राइट साइड, इट विल बिकम पॉझिटिव्ह अँड 3 विल कम टू द लेफ्ट साइड. और दोन्ही साइडला -1 ने मल्टिप्लाय करा आणि साइनला अपोजिट करा. दोन्हीकडनं तुम्हाला सेमच आन्सर मिळणार आहे. वी आर गेटिंग, याला x -1 ने मल्टिप्लाय करतो, याला -1 ने मल्टिप्लाय करतो अँड साइन विल गेट अपोजिट, राइट? व्हाट वी गॉट, x should be less than 3 and x should be greater than -3. So combined solution we want. So draw number line and plot points again. So obviously -infinity plus infinity. So the सगळे points plot केले, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4. ओके. सो आपल्याला काय आन्सर येणार इथं बघा. So what we want, x is less than 3. म्हणजे तुम्हाला इथे घ्यावं लागेल x is less than 3 and including आहे, म्हणजे इथे डॉट घेणार आपण. लेस दॅन 3 म्हणजे काय, लेफ्ट साइड. x is greater than -3, मग -3 ला परत डॉट करावं लागेल, इथून राइट साइडला जावं लागेल. ग्रेटर दॅन म्हणजे राइट साइड. सो कंबाईन काय झालं तुमचं, कंबाईन सोल्युशन इज दिस इंटरवल -3 to +3. वी वॉन्ट ऑल दिस इंटरवल. पुन्हा काय डाऊट असेल तर विचारा. So final answer we can write, x belongs to -3 to +3 with close bracket. Why close bracket? Both terms should be included.
दोन्ही टर्म्स -3 पण पाहिजे आपल्याला, 3 पण पाहिजे आणि मधल्या सगळ्या व्हॅल्यूज पाहिजेत. त्या सगळ्या व्हॅल्यूज दिलेल्या इन इक्वेशनला सॅटिस्फाय करणार आहेत. पुन्हा डाऊट आहे का विचारा पटकन मला. Okay, so we will see questions with new concept. So third one, x minus 3 into x plus 4 less than 0. You see properly this question. One question we have solved before 2 days, but त्यावेळेला नीट आपण तो बघितला नव्हता. मी तुम्हाला म्हणलेला परत एकदा हा कन्सेप्ट घेईन मी. स्वतः काय आला कन्सेप्ट, इट इज नॉट रेग्युलर ऍडिशन और सबट्रॅक्शन. इथं ब्रॅकेटचं मल्टिप्लिकेशन करून चालणार नाही, कारण तो एक्स स्क्वेअर क्वाड्रॅटिक मध्ये चेंज होणार टर्म आणि क्वाड्रॅटिक मध्ये इनइक्वालिटी मध्ये गेला तर त्याला सॉल्व्ह करायला थोडासा प्रॉब्लेम येतो आपल्याला. ओके, सो याला पॅटर्नला तुम्हाला कसं सॉल्व्ह करायचंय, आपल्याला दोन टर्मचं मल्टिप्लिकेशन, दोन ब्रॅकेट्स आहेत, तर दोन टर्म म्हणजे दोन ब्रॅकेटचे मल्टिप्लिकेशन आपल्याला निगेटिव्ह पाहिजे. लेस दॅन 0 मीन्स निगेटिव्ह. ओके, आता दोन टर्मचं मल्टिप्लिकेशन निगेटिव्ह कधी असणार आहे, दोन ब्रॅकेटचं मल्टिप्लिकेशन निगेटिव्ह कधी असणार, जेव्हा फर्स्ट टर्म पॉझिटिव्ह असेल आणि सेकंड टर्म तुमची निगेटिव्ह असेल. जस्ट मी राउंड्स केलेत. फर्स्ट टर्म शुड बी पॉझिटिव्ह, second term should be negative, then multiplication is negative. Or the or option काय येणार, first term should be negative and second term should be positive. क्लियर आहे का बघा, दोन्ही पैकी एक टर्म पॉझिटिव्ह पाहिजे, एक टर्म निगेटिव्ह पाहिजे, तर तुमचं अल्टिमेट फायनल आन्सर निगेटिव्ह असणार. म्हणजे दोन्ही ऑप्शन्स वरती आता आपल्याला काम करावं लागेल. हे दोन सेपरेट केसेस तयार झाल्या, 2 केसेस, सेपरेट केसेस, राईट. So first case काय आपल्याकडं, फर्स्ट टर्म पॉझिटिव्ह, फर्स्ट ब्रॅकेट म्हणजे x minus 3 should be positive. Positive means greater than 0 and same time x plus 4 second term should be negative. It is your case number 1. And case number 2, first term negative. So first term is x minus 3. This should be negative. Negative means less than 0. And second term x plus 4. This term should be positive. Positive means greater than 0. We have to solve both cases and then we have to combine our final answer. Okay, see properly ahead. What we have to do? X minus first one, x minus 3. So here you will get x is greater than 3, and here you will get x is less than minus 4. Okay, so draw here one number line. We will see which part is satisfied. Second term also same. Okay, and here, okay, one by one we will solve. Minus infinity, plus infinity, and 3 and minus 4. Two terms we have to draw, two numbers, 3 and minus 4. So from 3 and minus 4, minus 4 will be at left side and 3 will be at right side. Middle numbers are there. 2, 1, 0, minus 1, minus 2, minus 3 त्याचे हे नंबर लिहिलेले नाहीयेत. दोनच नंबर आपण -4 आणि 3. तर फर्स्ट इंटरवल तुम्हाला काय सांगतोय, फर्स्ट इंटरवल इज x इज ग्रेटर दॅन 3. ग्रेटर दॅन 3 म्हणजे काय, राईट साइड. x इज ग्रेटर दॅन 3. x इज लेस दॅन -4. लेस दॅन -4 मीन्स लेफ्ट साइड. क्लियर आहे का बघा. ऍक्च्युअली त्या ब्लॅक लाईन वरतीच आपण ड्रॉ करतो रेड कलर मध्ये, पण समजण्यासाठी मी केलेलं आहे. मग इथे तुम्ही सांगू शकता नो सोल्युशन. क्लियर आहे का बघा. पहिली कंडिशन सांगते की x हा 3 पेक्षा ग्रेटर पाहिजे. सेकंड कंडिशन सांगते x हा -3 पेक्षा स्मॉल पाहिजे. दोघांना सॅटिस्फाय करण्याला कुठलाही इंटरवल नाही. देयर इज नो कॉमन इंटरवल which will be satisfy both conditions at a time. So from first case there is no solution is our answer. Clear आहे का बघा कन्सेप्ट. दोन्ही एरोची डिरेक्शन डिफरंट वेला आहे, ते ऍट अ टाइम सॅटिस्फाय होणार नाहीत, राईट. आणि जर तुम्ही सेकंड केस मध्ये गेलात, केस नंबर 2, x इज लेस दॅन 3 and x is greater than -4. Okay, so again draw
मायनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, परत हेच दोन नंबर प्लॉट करायचे, -4 and 3. आता फर्स्ट कंडिशन काय सांगणार आहे, एक्स इज लेस दॅन 3. लेस दॅन 3 म्हणजे काय, लेफ्ट साइड. एक्स इज ग्रेटर दॅन -4 मीन्स राईट साइड. तर दोन्ही एरोज एकाच ठिकाणी येणार आहेत. सो वी आर गेटिंग अवर फर्स्ट इंटरवल, राईट. So what we can write here, x belongs to -4 to 3. Both numbers are not including, so there is open interval. आणि मग आता दोघांना कंबाईन करा, फायनल आन्सर. Answer is x belongs to -4 to 3 open interval. या दोघांना आपल्याला कंबाईन करायचं होतं, पण पहिल्याला नो सोल्युशन आहे आणि दुसऱ्यामध्ये जे आन्सर येणार आहे तेच तुमचं फायनल आन्सर असणार आहे. आणि मग आपण जरा फायनली परत एकदा लाईन ड्रॉ करणार, दोघांना कंबाईन करणारी, आणि परत ते सगळे नंबर येतील. मायनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इट इज 4, इट इज 3, -4 and 3, and you have to take this interval -4 to 3. It is your answer, and obviously -4 should be circle and 3 should be circle. It is your final answer, -4 to 3. Clear का बघा concept. मग याला एक शॉर्टकट असतो, जो मी काल तुम्हाला एक सांगितलेला, की त्या इंटरवल मधले जे 3 इंटरवल्स तयार होतात, -4 च्या लेफ्ट साइडचा इंटरवल, -4 आणि 3 च्या मधला इंटरवल, आणि 3 च्या राईट साइडचा इंटरवल, त्यातल्या कुठल्याही इंटरवल मधला कुठल्याही एक्स ची व्हॅल्यू या दोन ठिकाणी टाकून बघायची. या दोन ठिकाणी जर व्हॅल्यूज पुट करून बघितलं तर तुम्हाला लगेच समजतं की आन्सर पॉझिटिव्ह येते का निगेटिव्ह येते. त्याचा शॉर्टकट झाला. पण आता तुम्ही या बेसिक वेनी चला, बेसिक कन्सेप्ट क्लिअर होऊ देत, नंतर मग त्या गोष्टी तुम्हाला इझिली समजणारच आहेत. जेव्हा तुम्हाला याच्या कन्सेप्ट वरती तुमची कमांड बसणार आहे, त्यानंतर मग तुम्हाला आन्सर ऑटोमॅटिक किंवा शॉर्टकट्स काय काय असतात ते ऑटोमॅटिक तुम्हाला समजत जातील. वेदांत, क्लियर है क्वेश्चन कंसेप्ट? दीक्षा? यस सर. अमृता? Can we move to the second question? Similar question to that. Yes sir. Less than 0 चा concept होता, multiplication of bracket less than 0. We will move to the next question. That is multiplication means x plus 4 and x minus 2 greater than 0. So see how can solve this question. In previous question there is multiplication is negative. In this question multiplication of two terms should be positive. आता दोन टर्मचं मल्टिप्लिकेशन पॉझिटिव्ह कधी असणार, फर्स्ट टर्म शुड बी पॉझिटिव्ह अँड सेकंड टर्म शुड बी पॉझिटिव्ह. इफ टू टर्म्स आर पॉझिटिव्ह देन मल्टिप्लिकेशन इज पॉझिटिव्ह. और सेकंड कंडिशन, सेकंड केस काय असणार आहे, फर्स्ट टर्म शुड बी निगेटिव्ह, सेकंड टर्म शुड बी निगेटिव्ह. दोन निगेटिव्ह टर्मचं मल्टिप्लिकेशन असणार आहे पॉझिटिव्ह, राईट. सो यू हॅव टू सॉल्व दिस टू केसेस. बघा सॉल्व करा, काय काय येणार. Obviously first term, so x plus 4 is positive and x minus 2 is positive. In second case, x plus 4, first term is negative and second term is negative. Positive means greater than 0, negative means less than 0, right? So solve both terms properly. So if in first case x should be greater than -4 and x should be greater than 2, right? So
see on line which region you are getting. So minus infinity, two numbers are there, that is -4 and 2. ओके, काय सांगितले यांनी आपल्याला? x greater than -4. Greater than -4 means what? Right side. X greater than 2 means what? Right side. आता दोन्ही एरो एकाकडे आलेले नाहीयेत पण एकाच डिरेक्शन मध्ये आहेत. म्हणजे यातला कॉमन रिजन कुठला असणार आहे? हा रिजन तुमचा असणार आहे कॉमन. इथून राईट साइडचा सगळा रिजन तुमचा कॉमन असणार आहे. क्लिअर आहे का बघा? जो ग्रेटर दॅन 2 असेल तो ऑटोमॅटिकली ग्रेटर दॅन -4 असणारच आहे. राईट, दोन्ही ठिकाणी सर्कल असणार आहे तिथं. बोथ नंबर्स आर नॉट इन्क्लुडेड. ग्रेटर इक्वल टू साइन कुठेही नाहीये. So here we are getting answer x belongs to what? 2 to infinity. 2 is not including, infinity is always round bracket. Clear आहे बघा? दोन्ही कंडिशन्सला सॅटिस्फाय करणारा रिजन कुठला असणार आहे? 2 पासून इन्फिनिटी पर्यंत. जो नंबर 2 पेक्षा ग्रेटर असेल तो ऑटोमॅटिकली -4 पेक्षा ग्रेटरच असणार आहे. पण -4 आणि 2 याच्या मधला एखादा नंबर घेतला, समजा तुम्ही 0 घेतला तर 0 हा -4 पेक्षा ग्रेटर आहे पण 2 पेक्षा ग्रेटर नाहीये, त्यामुळे तो त्या इंटरव्हल मध्ये येणार नाही. दोन्ही कंडिशन्सला सॅटिस्फाय करणारा रिजन आपण इथे आयडेंटिफाय केलेला आहे. क्लिअर? इट इज केस नंबर 1. नाउ वी विल मूव टू द केस नंबर 2. मल्टिप्लिकेशन, बोथ टर्म्स आर नेगेटिव्ह. सो फर्स्ट कंडिशन x is less than -4. Second condition x is less than 2. So here we are getting -infinity plus infinity, again -4 plus 2, and draw intervals now. So x is less than -4. Less than -4 means left side. X is less than 2. Less than 2 means left side. So दोन्ही कंडिशनला सॅटिस्फाय करणार तुम्हाला हा रिजन असणार आहे. क्लिअर आहे का बघा? जो नंबर -4 पेक्षा लहान असेल तो नंबर 2 पेक्षा सुद्धा लहान ऑटोमॅटिकली असणारच आहे. सो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग आन्सर x बिलोंग्स टू -infinity to -4. लेफ्ट साइडचा नंबर आधी घ्यायचा -infinity आणि तो -4 पर्यंत येणार. दोघांना ओपन ब्रॅकेट असेल. बोथ नंबर्स आर नॉट इन्क्लुडेड. सर्कल ड्रॉ करूया. तिथं तुमचं आन्सर प्रॉपर नाही. राईट, फायनल आन्सर काय झालं? दोघांना जर तुम्ही कंबाईन करायला गेलात, मग सर्कल सेम. या दोघांना तुम्ही कंबाईन करायला गेलात, व्हॉट विल बी आन्सर? आन्सर इज x बिलोंग टू, दोन्ही आन्सर्स घ्यावे लागतील. आता पहिला आन्सर घेताना आपण लेफ्ट साइड घेतो. आता दोघांना जर कंबाईन करायचं असेल तर अगेन मी एक लाईन ड्रॉ करतो फायनल आन्सर साठी. मग हे कसं येणार आहे बघा? थोडीशी अजून जरा मी मोठी करतो लाईन. फायनल आन्सर आपल्याला ड्रॉ करायचा आहे. तो कसं कसं येणार नंबर बघा सगळे पटकन. -infinity plus infinity. Number is -4 and 2. It is -4. It is 2. So both are not included. So circle should be there for the both values. Circle should be there and satisfactory region. First region is -4 पासून -infinity पर्यंत. It is your first region. Second region is 2 to infinity, जे तुम्ही पहिले आन्सर काढले. हा झाला तुमचा फायनल आन्सर. हाऊ यू कॅन राईट? फर्स्ट रिजन इज -infinity to -4. याला घ्यावं लागतं आपल्याला युनियन. आणि सेकंड इंटरव्हल इज 2 to infinity. क्लिअर आहे का बघा? फर्स्ट इंटरव्हल मध्ये तुमचा हा रिजन होता -infinity to -4. सेकंड इंटरव्हल 2 to infinity. या दोघांना कंबाईन करायचं असेल तर आपण युनियन साइन घेतो. हे तुम्ही बघितलेलं आहे सेट 9th किंवा 10th, 8th, 9th, 10th मध्ये कुठे तुम्हाला सेट चॅप्टर झाला होता. त्यात तुम्ही युनियन, इंटरसेक्शन असे सगळे वर्ड्स बघितले होते, सिम्बॉल्स बघितले होते. दोन सेटला जेव्हा आपण कंबाईन करतो तेव्हा आपण युनियन हा तिथं वर्ड यूज करत असतो सेट चॅप्टर मध्ये. दोन इंटरव्हल्सला कंबाईन करायचं असेल तर आपल्याला युनियन असं एक सिम्बॉल यूज करतो.
क्लिअर आहे का बघा. आस्क मी इफ देअर इज एनी डाऊट. जसं हे मल्टिप्लिकेशन आहे तसं सिमिलरली डिव्हिजनला सुद्धा तुम्हाला सेमच कन्सेप्ट लावायचे. दोन टर्मचं डिव्हिजन पॉझिटिव्ह असेल, दोन टर्मचं डिव्हिजन निगेटिव्ह असेल तर तिथं तुम्हाला सेम कन्सेप्ट लावायला लागतात. Okay, so I will giving some questions from homework. Solve these questions and send me on WhatsApp group, doubt group, right? So first question is 2x minus 3 less than x plus 2 less than or equal to 3x plus 5. Second question, x minus 2 x plus 5 greater than 0. Third one, x plus 3 into x less than 0. Fourth one is x plus 5 upon x minus 3 less than 0. And fifth one, x plus 2 upon x minus 4 greater than 0. Okay. Question 1 is regular. Question 2 and 3 similar question we are seeing just right now. And question 4, 5 ला तुम्हाला question 2 आणि 3 ला जो कन्सेप्ट लावलाय तो तुम्हाला 4 आणि 5 ला लावायचा आहे. मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजनला सेमच रूल असतो. दोन टर्मचं डिव्हिजन पॉझिटिव्ह कधी असणार, जेव्हा दोन्ही पॉझिटिव्ह असतील किंवा दोन्ही निगेटिव्ह असतील. आणि दोन टर्मचं डिव्हिजन निगेटिव्ह कधी असणार, जेव्हा एक पॉझिटिव्ह असेल दुसरा निगेटिव्ह असेल किंवा पहिला निगेटिव्ह असेल आणि दुसरा पॉझिटिव्ह असेल. सेम केसेस वरून तुम्हाला हे क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे. चलो we'll move to the next. स्क्रीनशॉट मारून ठेवा पाहिजे तर. अजून एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन्स असतात की त्याला तुम्ही अंडर रूट मध्ये आपण गेलो तर किंवा मॉड घेतले समजा मॉड्युलस टाइप मध्ये, तर त्यातनं अजून इंटरेस्टिंग क्वेश्चन असतात ते आपण रेग्युलर 11th मध्ये गेल्यावरती बघणार आहोत. ओके, नेक्स्ट. quadratic equation. Okay, so basically same question solved. First one is, आता मी तुम्हाला बऱ्यापैकी या सगळ्या गोष्टी माहिती आहेत, फार डिटेल सांगायची गरज नाहीये. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सॉल्व्ह करण्यासाठी कुठल्या कुठल्या मेथड्स असतात, राईट? कोण कोण सांगते मला कुठल्या कुठल्या मेथड्स असतात क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सॉल्व्ह करण्यासाठी? फर्स्ट मेथड असते तुमची कुठली असते सांगा पटकन. जनरल फॉर्म. जनरल फॉर्म म्हणजे काय करायचं त्यात आपण, त्याला आपण म्हणतो फॅक्टरायझेशन मेथड. सो तुम्हाला फॅक्टर्स प्रिपेअर करावे लागतात क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये, देन यू विल गेट युअर आन्सर, राईट? सेकंड मेथड फॉर्म्युला मेथड. त्यात तुम्हाला एक्स चा डायरेक्ट फॉर्म्युला दिलेला असतो, त्याच्यात डिस्क्रिमिनंट येतो, त्या टाइपचे क्वेश्चन्स. थर्ड मेथड कुठली आहे यातली, मेथड ऑफ कम्प्लिटिंग स्क्वेअर. त्या मेथडने सुद्धा तुम्ही हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकता. क्लिअर सगळ्यांना? पुढे जाऊन त्या सगळ्या गोष्टी मी सांगीनच, म्हणजे पहिला क्वेश्चन आहे तुमच्या कन्सेप्ट रिवाइंड करण्यासाठी हा तुम्हाला मी दिलाय. याला सॉल्व्ह कसं करतो आपण, एक्स स्क्वेअरचा कोइफिशियंट 1 असेल तर डायरेक्ट जो -10 दिलेला आहे कॉन्स्टंट, त्याचे तुम्हाला फॅक्टर्स पाडायचे. फॅक्टर्स म्हणजे मल्टिप्लिकेशन, राईट? आता मायनसला नाही घेतलं तरी चालतो, नुसतं 10 घेतलं तरी पण चालेल, पण तो माहिती असावा. ठीक आहे. आता याचे फॅक्टर झाले तुमचे 5 आणि 2, राईट? मल्टिप्लिकेशन -10 पाहिजे
म्हणजे 5 आणि 2 मधला एक कुठला तरी टर्म निगेटिव्ह पाहिजे तरच दोघांचं मल्टिप्लिकेशन -10 येणार. क्लिअर सगळ्यांना? या दोघांची ऍडिशन किंवा सबट्रॅक्शन हा -3 ला मॅच झाला पाहिजे. -3 ला -3 आणायचा असेल तर 5 ला मायनस साइन द्यावा लागेल. म्हणजे मल्टिप्लिकेशन झाला -10 आणि या -5 आणि +2 ची ऍडिशन असणारे -3. हे नंबर तुम्हाला घ्यावे लागतील. मग आणि जर x² चा कोइफिशियंट जर 1 असेल तुम्ही या फॅक्टर्सला घेऊन डायरेक्ट फॅक्टर्स बनवू शकता. x - 5 and x + 2 -5 आणि 2 हे फॅक्टर्स पडले होते तुमचे. यांचं मल्टिप्लिकेशन 0 असणार आहे. मधल्या 2 स्टेप्स मी लिहिलेल्या नाहीत. कुठल्या स्टेप्स लिहिलेल्या नाहीयेत बघूया आपण इथं. x² -5 ला आधी घ्या म्हणजे -5x, नंतर 2 ला घ्या +2x -10 = 0. x² -5x + 2x म्हणजे -3x. हा जो -3x होता त्याला आपण रिप्लेस केला -5x आणि +2x. -5 + 2 is -3. आता काय करणार तुम्ही इथून पुढे? ऑब्विसली या 2 टर्म्स मधून कॉमन घ्यायचं जे काय निघेल ते आणि या 2 टर्म्स मधून कॉमन घ्यायचे टर्म्स. या दोघांमध्ये तुम्हाला x कॉमन घ्यावा लागेल. इनसाइड x - 5 या दोघांमधून +2 कॉमन घ्या. इनसाइड राहणार आहे x - 5 = 0. आता x - 5 ब्रॅकेट कॉमन घेतला आपण, खाली x - 5 आला आणि x + 2 हा दुसरा ब्रॅकेट तुमचा तयार झाला. x² चा कोइफिशियंट x² फर्स्ट टर्म x² आहे त्याचा कोइफिशियंट 1 असेल तर तुम्ही या 2 स्टेप अवॉइड करू शकता आणि डायरेक्ट जम्प करून तुम्ही या आन्सर पर्यंत पोहोचू शकता किंवा ब्रॅकेट पर्यंत. फॅक्टरचा डायरेक्ट तुम्ही यूज करू शकता. पण x² चा कोइफिशियंट जर 1 नसेल, 2 असेल, 3 असेल, दुसरा काहीतरी असेल तर तुम्ही याची डायरेक्ट तिथं जम्प मारू शकत नाही. मधल्या स्टेप्स तुम्हाला प्रॉपरली सॉल्व्ह कराव्या लागतात. इथं काय करतो आपण? फर्स्ट ब्रॅकेट = 0 और सेकंड ब्रॅकेट = 0. तो x = 5 और x = -2. क्लियर आहे का बघा सगळ्यांना? पुन्हा डाऊट असेल तर विचारा. इट इज first and regular method, factorization method to solve quadratic equation. Clear? I will move to the next page. पुढच्या पेजवर जा तुम्ही. आता इथे आपण बघूयात काय काय मला करायचंय. मेथड्स कुठल्या कुठल्या मेथड असतात सॉल्व्ह करण्यासाठी? फॅक्टरायझेशन सांगितलं. फर्स्ट मेथड फॅक्टरायझेशन मेथड, राईट. सेकंड मेथड कुठली असणार आहे? फॉर्म्युला मेथड. फॉर्म्युला मेथड, करेक्ट. थर्ड तुमची मेथड कुठली असणार आहे? कम्प्लीटिंग स्क्वेअर. मेथड ऑफ completing square. These are your regular methods. Right? So factorization method, just we have solved question. Quadratic equation is ax² plus bx plus c = 0. It is your main quadratic equation. And if you want to solve this quadratic equation, then first method is factorization method. So या टाइप में तुम्हाला सॉल्व करावं लागेल. Multiplication is equal to 0. I will write x minus alpha and x minus beta in this format. Okay. Formula method. Formula method काय असणार तुमच्याकडे? x चा डायरेक्ट फॉर्म्युला अवेलेबल असणार आहे. कुठला फॉर्म्युला असतो? मायनस √b² - 4ac अपॉन 2a. प्लस घेतल्यानंतर तुम्हाला एक आन्सर मिळेल आणि मायनस घेतल्यानंतर तुम्हाला दुसरा आन्सर मिळणार आहे. x च्या 2 व्हॅल्यूज मिळतात आपल्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये.
राईट. अँड मेथड ऑफ कम्प्लिटिंग स्क्वेअर, आता थोडस तुम्हाला बघावं लागेल कसं करायचंय. इक्वेशन तुमच्याकडे काय असतो, ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. इथे मी शॉर्ट मध्ये सांगतो, परत पुढे जाऊन आपण त्याला सॉल्व्ह करणारच नंतर. यात तुम्हाला काय करावं लागतं, पहिल्यांदा सगळ्याला a ने डिवाइड करून टाकायचं. म्हणजे काय तुमचं तयार होणार, x स्क्वेअर प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0. राईट. एक्स स्क्वेअरचा कोएफिशियंट 1 तयार करायचा, हा त्याचा फर्स्ट स्टेप आहे. राईट. आय विल राईट हिअर. सिंपल 2 स्टेप मध्ये. स्टेप नंबर 1 काय, कोएफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेअर शुड बी इक्वल टू 1. म्हणजे एक्स स्क्वेअरला जो काय कोएफिशियंट असेल तो कॉमन घ्या. मग दुसरी गोष्ट तुम्हाला काय करायची आहे, स्टेप 2, ऍड अँड सबट्रॅक्ट. ऍड अँड सबट्रॅक्ट म्हणा, एका साईडला ऍड अँड सबट्रॅक्ट करायचं किंवा दुसऱ्या किंवा दोन्ही साईडला सेम टर्म ऍड करायची, काही म्हणा तुम्ही. तो आपण काय करणार, कोएफिशियंट ऑफ एक्स डिवायडेड बाय 2 अँड ब्रॅकेट स्क्वेअर. या 2 स्टेप मध्ये तुमचा आन्सर कंप्लीट. आता हे लिहून ठेवा, नंतर सॉल्व्ह करताना तुम्हाला या गोष्टी समजून जातील. राईट. म्हणजे एक्स चा जो कोएफिशियंट असेल त्याला 2 ने डिवाइड करणार आपण, आणि त्याचा स्क्वेअर दोन्ही साईडला ऍड करा. एका साईडला करणार असेल तर ऍड करा आणि सबट्रॅक्ट करा टू नलिफाय दिस इफेक्ट. देन फॉरवर्ड वी विल गेट आन्सर. तिथनं पुढे तो क्वेश्चन ऑटोमॅटिक सॉल्व्ह होत जातो. तो कसा होतो तो आपण पुढे पुढे जाऊन बघूयात तिथं. क्लिअर सगळ्यांना, लिहून झालंय का मला पुढे जायला. ओके सर. Okay, chalo, solve. Question number 2. First question already we have solved. So x square minus 5x plus 6 equal to 0. फटाफट सॉल्व करा, किती येते बघा. To solve this question fast, काय करणार आहे, x स्क्वेअर मायनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. प्लस 6 चे फॅक्टर्स घ्यावे लागतील आपल्याला. काय येणार बघा, आता 6 चे फॅक्टर्स 5 आलं पाहिजे. मिडल टर्म हा 5 आहे, त्या 5 ला आपल्याला मॅच करायचंय. मला तुम्ही 3 आणि 2 करू शकता किंवा 6 आणि 1 पण चालतो. 3 आणि 2 च्या ऍडिशन मधनं 5 मिळतो, 6 आणि 1 च्या सबट्रॅक्शन मधनं 5 मिळतो. तर कुठला घ्यायचा आहे तो तुम्हाला बघावं लागेल. काय करावं लागेल, -5 पाहिजे म्हणून मी जर सेकंड पण घेतला. सेकंड मध्ये सुद्धा तुम्हाला -6 चे फॅक्टर पाडायचे आणि मध्ये तुम्हाला पाहिजे इथं -1, इथं मध्ये तुम्हाला पाहिजे 5. बघा दोन्हीला सॉल्व्ह करा, काय काय ते आन्सर बघा. x स्क्वेअर मायनस x मायनस 6 इक्वल टू 0. इथे तुम्हाला मध्ये -1 ला मॅच करायचंय. सो मग इथं तुम्हाला -3 आणि -2 असं घ्यावं लागेल. म्हणजे ऍडिशन येणार -5 आणि मल्टिप्लिकेशन +6 असणार आहे. +6 पाहिजे आपल्याला मल्टिप्लिकेशन. इथे घेताना तुम्हाला काय घ्यावं लागेल बघा, इथे पण तुम्हाला -3 आणि +2 घ्यावा लागेल. मल्टिप्लिकेशन इज -6 अँड ऍडिशन शुड बी -1. तुम्ही मध्ये सांगितल्याप्रमाणे मधल्या स्टेप्स, आता x स्क्वेअरचा कोएफिशियंट 1 आहे तर मधल्या स्टेप्स अवॉइड करा. सो
सो x मायनस 3 x मायनस 2 इक्वल टू 0. मधल्या स्टेप्स त्याची गरज नाहीये. फर्स्ट ब्रॅकेट इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रॅकेट इक्वल टू 0. तो x इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2. क्लियर आहे का बघा? काय डाऊट असेल तर विचारा मला. Similarly for second, x minus 3 x plus 2 equal to 0. So first bracket equal to 0, second bracket equal to 0. So x equal to 3 or x is equal to minus 2. बघा तेच नंबर्स आहेत. परत एकदा तुम्हाला -6 चे फॅक्टर्स पाडायचे, पण मध्ये फक्त पाहिजे -5. थर्ड क्वेश्चन साठी काय करता येईल बघा. थर्ड साठी तुमच्याकडे आहे -6 चे फॅक्टर्स पाहिजे, मध्ये पाहिजे 5. मग इथं 3 आणि 2 चालणार आहे बघा. 3 आणि 2 घेतला तुम्ही तर तिथं 3 आणि 2 घेतला तर ऍडिशन 5 करेक्ट होऊन जाईल, पण मल्टिप्लिकेशन -6 येणार नाही, +6 येणार. इथं 3 आणि 2 आपल्याला चालणार नाहीये, हे तुम्हाला स्ट्राईक झालं पाहिजे. बरेच जण अशी गडबड करतात. म्हणजे तुम्हाला 6 आणि 1 घ्यावं लागेल, 6 आणि -1. म्हणजे मल्टिप्लिकेशन तुम्हाला -6 मिळणार आहे आणि ऍडिशन मिळणार आहे +5. 6 आणि -1 हा 5 असतो. यातनं पुढं काय सॉल्व्ह झालं तुमचं, मी पुढं लिहितो इथं. फर्स्ट फॅक्टर इज 6, second factor is -1 equal to 0. x is equal to -6 और x is equal to 1. मधली पण एक स्टेप लिहिलेली नाही. म्हणजे फर्स्ट ब्रॅकेट इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रॅकेट इक्वल टू 0. पुढे जात जात तुम्ही काही स्टेप्स अवॉइड करू शकता सिम्प्लिफिकेशन साठी. क्लियर है सगळ्यांना? चलो नेक्स्ट. फिफ्थ वन सॉल्व करा. 2x² + x - 6 = 0. पटकन सॉल्व करा आणि कोण मला फास्ट आन्सर सांगतं सगळ्यात पहिल्यांदा बघूयात. चलो, quadratic equation solve properly and tell me exact answers. सो यात काय करावं लागेल तुम्हाला, यात x कडचा कोएफिशिएंट 1 नाहीये. पहिल्यांदा यात 2 आणि -6 यांचं मल्टिप्लिकेशन करावं लागणार आहे. तो असणार आहे -12 and then we have to take factors of -12 first, right? To take factors of -12, not only -6. आणि मध्ये तुम्हाला x चा कोएफिशिएंट 1 आहे, तर 1 असल्यामुळे या 1 ला तुम्हाला मॅच करायचंय. ऑब्वियसली 4 and 3 and 4 and -3, right? 4 and -3 is there. आता इथं तुम्ही डायरेक्ट फॅक्टर्स वापरू शकत नाही, मधल्या स्टेप्स तुम्ही अवॉइड करू शकत नाही. डायरेक्ट तुम्ही असं घेऊ शकत नाही की x + 4 and x - 3. इट इज नॉट ऍप्लिकेबल फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज x² चा कोएफिशिएंट इज नॉट 1. तर तुम्हाला रेग्युलर वेनी सॉल्व्ह करावं लागेल. 2x², पहिल्यांदा घ्या तुमचा 4x, 4 ला घ्यावं लागेल, मग 3 ला घ्यावं लागणार आहे, and -6 = 0. ऑब्वियसली
या x ला आपण डिवाइड केलेलं आहे 4 and -3. Then same concept, take common terms outside. 2x square and 4x, we can take 2x common. So inside is x plus 2. Next two terms, third term and fourth term, -3x minus 6. Take -3 common. Then inside is x plus 2 equal to 0. ही गोष्ट लक्षात ठेवायची, जो पहिला ब्रॅकेट आलेला असतो तोच दुसरा ब्रॅकेट आला पाहिजे. अशा पद्धतीने तुम्हाला कॉमन घ्यावे लागतात टर्म्स. आता हा x plus 2 कॉमन घ्या आउटसाइड, सेम टर्म आहे. इनसाइड 2x and -3 equal to 0, right? Then regular concept, first term equal to 0, second term equal to 0. So x is equal to -2 or 2x is equal to 3 or x is equal to 3/2. कन्सेप्ट क्लिअर असेल आणि कॅल्क्युलेशन्स तुमचे स्ट्रॉंग असतील तर तुमचा आन्सर चुकणार नाही. पण जर तुमच्याकडे कॉन्फिडन्स कमी असेल तर तुम्ही प्रत्येक स्टेप करताना घाबरणार, विचार करणार पुढचं करू का नको. हे बेसिक आहे 8, 9, 10चं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व्ह करणं पटापट. आता हे काय अकरावीला तुम्हाला विचारणार नाहीत की हे बाबा हे दिलेलं आहे आणि एक्स काढा, ह्याच्या पुढचं विचारणार तुम्हाला कुठं ना कुठं. तर ते तुम्हाला त्या गोष्टी पटापट सॉल्व्ह करता यायला पाहिजेत. कुणाला काय डाऊट आहे का? अजून एकच क्वेश्चन घेणार आहे आपण याच्यानंतर, बाकीचा पाठ आपण उद्या बघणार आहे. कॉन्फिडन्स तुमच्यामध्ये प्रॉपर डेव्हलप झाला पाहिजे, हा महत्वाचा कन्सेप्ट आहे. Any doubt in this question? Sharyu, Shreya? No, sir. Okay, let's move to the next question. Last question for this lecture. That is 2x square minus x plus 1/8 equal to 0. So solve this. So for this question, primary task आपण काय करतो, या 2 ला आणि 1/8 ला मल्टिप्लाय करतो आपण. 2 आणि 1/8 मल्टिप्लाय केलं तर तुम्हाला किती मिळणार? 1/4 पडणार. 1/4 चे फॅक्टर्स घ्यायचे असतील आणि मध्ये -1 असेल तर ते सॉल्व्ह करणं थोडंसं आपल्याला जाणार डिफिकल्ट, राईट? म्हणजे याला आपण सिम्प्लिफाईड करूयात क्वेश्चनला. क्वेश्चन शुड बी सिम्प्लिफाईड. सगळ्या टर्मला इथं 8 आहे, राईट? म्हणजे लेफ्ट साइडचा डिनॉमिनेटर 8 करा, म्हणजे सगळ्या टर्मला 8 नी मल्टिप्लाय करा, कसंही म्हणलं तरी चालेल. लेफ्ट साइडचा डिनॉमिनेटर करा 8. पहिल्या टर्मला तुम्हाला 8 नी मल्टिप्लाय करायला लागेल. 16x स्क्वेअर minus 8x plus 1, right? 16x square minus 8x plus 1. मी कधी स्टेप लिहित नाही, याच्या खालची स्टेप मी नेहमी लिहित असतो की 16x square minus 8x plus 1 equal to 0, right? हा 8 जो असणार आहे, this 8 will go to the right side in multiplication. 8 into 0 is 0. But time being तुम्ही या स्टेप वरून ही स्टेप डायरेक्ट लिहू शकता. म्हणजे तुम्ही पहिल्या स्टेप मध्ये जे ब्लॅक कलर मध्ये आहे ओरिजिनल क्वेश्चन, सगळ्या टर्मला 8 नी मल्टिप्लाय केलं. मल्टिप्लाय बाय 8 टू द लेफ्ट साइड अँड राईट साइड, दोन्ही साइडला 8 नी मल्टिप्लाय करा, तरी पण तुम्हाला ही स्टेप डायरेक्टली मिळणार आहे, राईट? आता याला सॉल्व्ह करा. कसं करणार? 16 आणि 1, 16 चे फॅक्टर्स प्रिपेअर करावे लागतील आपल्याला. बरी पाहिजे -8. Here we want -8, so obviously 4 and 4. Multiplication is 16, but addition -8, so -4, addition is -8 and multiplication is +16. So what we are getting from here? So we are getting 16x square, then -4x first factor, -4x second factor, plus 1 equal to 0. -8x we have change in -4, that is -8x. Again, further next same concept. Take common terms from first two terms and last two terms. From first two terms काय कॉमन घेऊ शकतो आपण? 4x. आता हे तुम्हाला आयडेंटिफाय झालं पाहिजे बाय ऑब्झर्वेशन. 4x कॉमन घ्या, तो 4x - 1. मी मगाशी सांगितले हाच ब्रॅकेट पुढे पण असतो, हाच ब्रॅकेट पुढे पण आलं पाहिजे. पुढच्या दोघांपासून जर 4x - 1 पाहिजे असेल, मायनस साइन कॉमन घ्यावे लागेल. मायनस साइन कॉमन घ्या, सो 4x - 1 इज देअर.
दॅट इज इक्वल टू 0. आता जो कॉमन ब्रॅकेट आहे तो आउटसाइड घ्या. 4x minus 1 into 4x minus 1 equal to 0. So going to the last steps, first bracket equal to 0 or second bracket equal to 0. Right, first bracket 0, second bracket 0. So 4x is equal to 1, x is equal to 1 by 4. Similarly, 4x is equal to 1 or x is equal to 1 by 4. So we got same factors. It means it is perfect square. Perfect square आहे म्हणून आपल्याला सेम फॅक्टर्स मिळालेले आहेत 1 by 4 and 1 by 4. क्लियर आहे का बा कन्सेप्ट हा? स्क्रीनशॉट मारून ठेवा पाहिजे तर सो यू कॅन चेक. हे लेक्चर मी परत तुम्हाला पाठवीन थोड्या वेळानंतर ग्रुपवरती. त्यातनं सुद्धा तुम्हाला जर कोणाला परत लेक्चर काय बघायचं असेल तुम्ही बघू शकता, व्हेरीफाय करू शकता कुठली स्टेप कशी आलेली आहे किंवा मी कशाला काय एक्सप्रेशन दिलेलं आहे. जर तुम्हाला व्हेरीफाय करायचं असेल तर तुम्ही ते लेक्चर परत एकदा बघू शकाल. क्लियर आहे सगळ्यांना? Okay, very good. So obviously on tomorrow's lecture we will solve some additional question of quadratic equation, that is using formula, method of completing square. हे तुमचं आतापर्यंत रेग्युलर झालं आणि त्यात मी काही क्वेश्चन्स ऍड करीन की ज्याच्यात आपल्याला कॉम्प्लेक्स नंबर इन्व्हॉल्व करावा लागेल. कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणजे इमॅजिनरी नंबर. ज्या वेळेला जेव्हा आपण फॉर्म्युला यूज करतो त्याच्यामध्ये डिस्क्रिमिनंट कुठला असतो? b² मायनस 4ac. मग तो अंडर रूटच्या आतमधली टर्म पॉझिटिव्ह असेल तर फॅक्टर्स पॉसिबल आहेत, पण अंडर रूटच्या आतमधली टर्म जर निगेटिव्ह तयार झाली तर कालपर्यंत तुम्ही ते सॉल्व्ह करत नव्हता, पण आता आपण सॉल्व्ह करू शकतो कारण नंबर सिस्टीम मध्ये मी तुम्हाला त्या गोष्टींचं ऍडिशन दिलेली आहे की आता मायनस टर्मचं सुद्धा अंडर रूट आपण घेऊ शकतो युजिंग इमॅजिनरी नंबर्स. राईट, तर त्याच्यामधल्या बऱ्याचशा चांगल्या गोष्टी आपण बघणार आहे उद्याच्या लेक्चरला. त्यामुळे स्पेसिफिक आजचा होमवर्कचा क्वेश्चन सॉल्व्ह करा इनइक्वालिटीचा, तो कंपल्सरी पोस्ट करा, म्हणजे त्या गोष्टी माझ्यापर्यंत पोहोचतील. काय काय करेक्ट रॉंग हे बघता येईल. दुसऱ्यांनी काही पोस्ट केलं तर ते पण डाउनलोड करा, तुमच्या आन्सरला मॅच करा. तिथे तुम्ही टाकू शकता की हे चुकलेलं आहे किंवा मला हे असं असं वाटतंय. जेवढं आपण कम्युनिकेशन हेल्दी करत राहणार आहे तेवढं आपण एक चांगल्या स्टेजला पोहोचणार आहे. ठीक आहे, चलो ऑल द बेस्ट. वी विल मीट ऑन lectures of tomorrow.